न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हो ਤੁਸੀਂ गौरव शुक्ला मैं हाँ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੱਲ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਦਰਖਤ ਜਦੋਂ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਛਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਟਾਈ ਚੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ सूबे के साबका कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत दा जिन्होंने सवेरे तड़के 3 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। इल्जाम लगे रुखां दी कटाई दे नाम दे उत्ते करोड़ां दे घपले दे। हुण सवाल यह उठदा है एक पासे है संगरूर जिमनी चोण कि उस दे नाल जोड़ के देखा जाए इस पूरे मामले नूं इस गिरफ्तारी नूं ते इस दे नाल कि वाकई ही कटाई दे नाम दे उत्ते करोड़ां रुपए दा घपला हो गया क्योंकि बकायदा एक लिस्ट भी दी गई है रेट लिस्ट तुसीं इसनूं कह सकदे हो कि एक दरख्त के नाम के उत्ते मंत्री नूं 500 जा रहा सी बाकियां नूं 200-300 के हिसाब दे नाल एक रुख कट्टण दे उत्ते 1000 रुपए एक तरीके नाल 2 नंबर वाली फीस सी। खैर इल्जाम ने जांच का विषय अगे जाके क्लीयर होएगा कि आखिर इस दे पिछे सच की है पर की वाकई क्योंकि कांग्रेस इस समय इल्जाम लगाउंदी है कि यह सियासी बदलाखोरी की जा रही है आम आदमी पार्टी की सरकार दे वल्लों ताकि यह सियासी बदलाखोरी है या फिर कानून के मुताबिक एक्शन है पर सवाल यह जरूर है कि करीब 1.5 महीने पहला पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जिक्र किया सी तुहानूं याद होएगा बयान भी तुहानूं मैं अगे सुणावांगा जिस दे विच उन्होंने कहा सी कि जल्द तुहानूं साधु सिंह धर्मसोत अदालतां दे चक्कर कटदे होए नजर आउणगे ताकि वाकई ही ये पहला ही तथ्य सामने आने शुरू हो गए सी इस करके सीएम दे वल्लों स्टेटमेंट दी गई। खैर अज गल होवेगी प्राइम टाइम दे विच क्योंकि सलाखां पिछे पहुंच चुके ने साधु। रिश्वत के इल्जाम च घिरे साधु सिंह धर्मसोत मंगलवार सवेरे करीब 3 बजे विजिलेंस विभाग ने धर्मसोत नूं उन्हां दी रिहायश अमलोह तो गिरफ्तार किया। साधु सिंह धर्मसोत ते जंगलात मंत्री रहंदियां दरख्तां दी कटाई च घोटाले दे इल्जाम लगे ने। इल्जाम है कि धर्मसोत नूं हर रुख दी कटाई लई 500 रुपए कमीशन जांदा सी जबकि उन्हां ने 1 साल अंदर 25,000 रुखां दी कटाई करवाई। गिरफ्तारी तो बाद साधु सिंह धर्मसोत नूं मोहाली अदालत च पेश किया गया जिथे कि अदालत ने उन्हां नूं हुण 3 दिन रिमांड ते भेज दिता है। हालांकि विजिलेंस वालों 7 दिन रिमांड की मांग की गई सी। उधर रिश्वतखोरी के इल्जाम च घिरे साधु सिंह धर्मसोत ने खुद नूं बेगुनाह दस्सिया है। धर्मसोत साहब कुछ कहना है तुसीं? कहना चाहुंदा पहला तां इन्हां ने 10 तरीक नूं जी भगवंत सिंह मान मुख मंत्री साहब ने कहा सी कि बच्चा इन्हां दी नीड सी जी भी स्कॉलरशिप लभ्या कुछ नहीं हुण आ करया और ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਚਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਵਲਜੀਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦਾ मेरा उन्हां नाल कोई लेना देना नहीं। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸ बिल्कुल फसाया जा रहा है। अदालत च पेश करने तो पहला धर्मसोत नूं विजिलेंस दफ्तर मोहाली रखा गया जिथे उन्हां तो कई घंटिया तक पुछगिछ की गई पर इस विचाले विजिलेंस विभाग ने मुड़ साधु सिंह की रिहायश ते दबिश दी अते सर्च मुहिम चलाई। हालांकि सर्च ऑपरेशन दौरान टीम के हाथ की कुछ लग्या इस बारे कोई भी खुलासा नहीं किया गया। कुछ दिन पहला असीं एक केस रजिस्टर किया सी एंटी करप्शन हैल्पलाइन ते जिहड़ा एक ठेकेदार सी खैर दे दरख्तां दा ते एक DFO जिहड़ा उन्होंने दस्सिया कि बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके नाल इत्थे फॉरेस्ट जिहड़ा करप्शन करदे सी ते पैसे लैंदे सी सो उस बेस ते फिर असीं जिहड़ी है केस रजिस्टर करके कल जिहड़ी है गिरफ्तारी की है रात नूं असीं। उधर चलते सर्च ऑपरेशन दौरान धर्मसोत की धी ने घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश की पर अंदर मौजूद किसी भी अधिकारी ने दरवाजा ही नहीं खोलिया जिस तो धर्मसोत की बेटी भड़क उठे और मान सरकार ते खूब निशाने साधे। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार मूसेवाला कांड नूं दबाउण लई उसके पिता नूं मोहरा बना रही है। सब कुछ झूठ है। हाँ जी सब कुछ झूठ है। नहीं जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ नहीं कोई गल नहीं अपनी जांच करन दो। हाँ जी हाँ जी कोई गल नहीं कौन करा रहा काम ये सानू कुछ नहीं पता। हाँ जी भगवंत मान है ना हाँ जी ਉਹ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਨਾ हाँ जी ਉਹਦੇ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। दसिए कि विजिलेंस विभाग ने साधु सिंह धर्मसोत के नाल 2 होर व्यक्तियां कमलजीत सिंह और चमकौर सिंह नूं भी गिरफ्तार किया है। ये दोवें धर्मसोत के OSD वजों काम करते सी। धर्मसोत तो बाद चन्नी सरकार च जंगलात मंत्री बने संगत सिंह गिलजिया का नाम भी FIR च दर्ज किया गया। फिलहाल हुण 3 दिनों के रिमांड च विजिलेंस के हथ की कुछ लगदा है इस ते नजर बनी रहेगी।
ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 पंजाब। ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਹੋ ਜਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਹੋ, ਸੀਐਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਅਰਜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀਆਈਪੀ ਸੈੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਨਾਰਮਲ 'ਚ ਕਿਉਂ ਕਰਤਾ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਅਰਜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀਆਈਪੀ ਸੈੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਨਾਰਮਲ 'ਚ ਕਿਉਂ ਕਰਤਾ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਅਰਜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀਆਈਪੀ ਸੈੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਨਾਰਮਲ 'ਚ ਕਿਉਂ ਕਰਤਾ। ਕਿ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ। ਸਿਰਫ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਮਾਣਿਆ, ਪਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੁਖਾਨੰਦ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਸੁਖਾਨੰਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖੜਿਆਲ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸਐਸ ਚੰਨੀ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਨੇ। ਔਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੌਰਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਹਰ ਪੇੜ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਰੁੱਖ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ? वेंडेटा पॉलिटिक्स है, 100% सिंपल एंड क्लियर वेंडेटा पॉलिटिक्स। सिर्फ पहली दफा नहीं हो रहा है गौरव जी, बड़ा पैटर्न लंबा बहुत है। अलका लांबा वाज टारगेटेड, कुमार विश्वास ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਧਰਮਸੋਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ law and order situation बहुत सफर कर रही है, डिटीरियोरेट हो रही है। ਸਰ, ਕਿਉਂ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਤੱਕ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਰ ਪੇੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਪਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਨੰਬਰ 1 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ ਕਹਿੰਦਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, one is to be presumed innocent until proven guilty। देयरफॉर दोषी कोई नहीं करार कर सकता। कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਫ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਅਕਵਿਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣਾ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ? ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਫਰੰਟਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੌਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਕੀਤੇ, ਖੋਖਲੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ, ਨੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਨ ਬੀਇੰਗ ਪੀਸਫੁਲ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਰੂ ਦਿਸ ਥਿੰਗ।
ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਠੁਕਵਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਨਿਕਲੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਸੰਗਰੂਰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ? ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ 100%। ਨਾਲੇ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਟਕਾਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬਿਕੋਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। 90 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 90 ਮਰਡਰਸ, ਆਈਡੀ ਬੰਬ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਟਿਆਲਾ ਕਲੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਰਪੀਜੀ ਫਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈਡਕੁਆਟਰਸ ਤੇ, ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰਸ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ, 25 ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਬੱਸ ਹਾਈਜੈਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਸਟ ਟੂ ਕਵਰ ਇਟ ਅਪ ਐਂਡ ਸੇਵ ਫੇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਮੈਟਰ ਸਬਜੂਡਿਸ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਮੈਟਰ ਇਜ਼ ਸਬਜੂਡਿਸ, ਜੋ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਕਾ ਟਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਮਥਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ। ਨਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਦੋਗਲਾ ਮਾਪਦੰਡ, ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ, ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ। ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, 2-3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਗੋਲਡ ਕੋਇਨਸ ਮਿਲ ਗਏ, ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਤੇ ਅਲੈਜਡਲੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਮੈਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਗਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ। ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ, ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਦ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ, ਨਾ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਹੋਈ, ਨਾ ਬੇਲ ਮਿਲੀ। ਨੰਬਰ 2, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਆਈਟੀ, ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗਾ, ਜਮਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਛਾ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਈਡੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਟ ਇਵਨ ਅ ਸਿੰਗਲ ਲੀਡਰ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਈਡੀ, ਆਈਟੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਕੇसेस, ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਕੇसेस ਆ ਪੈਂਡਿੰਗ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਸੁਖਾਨੰਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ 3 ਵਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਹਫਤੇ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਊਗਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਆਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਹੁਤ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਗਏ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਜਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਲਗਾਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ, 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਆਇਆ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਰੋੜਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰ ਰੋਡ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਨਵੇਂ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਟਣ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ। ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਸੈੱਲ ਬਦਲ ਦਿਓ ਮੇਰਾ।
ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ 303 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, 248 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੜਤਾ, ਤੇ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਫੀਸਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਲਦੀ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਨਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ। ਤਾਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ, ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਆ ਵੀ ਅੱਧੇ ਡਰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ 0% ਟੋਲਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਬਚਾਏ ਬਹੁਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲੂਗੀ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜੈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਖਾਨੰਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਚੰਨੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਭੁਗਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੇਅਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਪਲੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਅਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਕਨੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਕਨੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਭਾਣਜੇ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਗਿਲਜੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜੁੜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸੁਖਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੈਲਕਮ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਆ ਫੋਰੈਸਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੈਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਯਾਰਡ ਸਟਿਕ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਜਿੱਥੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ? ਉਹ ਕੇਸ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਉਹ ਇਕਾਮ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੱਭਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਕਿੱਦਣ ਦੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਖਾਨੰਦ ਜੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਹਿ ਦੂਗਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਖਤਮ। ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਔਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਗੌਰਵ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਛਿਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਰੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਧੱਕਿਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਤੋਂ ਭੱਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਾਇਵਰਟ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ 9 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੁਖਾਨੰਦ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾ ਸਿਤਾਰਾ, ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਸਟਾਰ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਆ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਨੇ? ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਖਾਨੰਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਉਹੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਕਰਪਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ,
ਜੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਨੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਫੜਾਏ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕੇਸ 2 ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੇਸ 'ਚ ਕਾਹਤੋਂ ਫੜ ਲਏ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ। ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ 64 ਕਰੋੜ ਵਾਲੇ ਘਪਲੇ ਤੇ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਣਾ ਅਸੀਂ 64 ਕਰੋੜ ਵਾਲੇ ਘਪਲੇ ਤੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਜੰਗਲਾਤ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਲੀਅਰ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਆ ਬੜੇ ਕਤਲ ਤਾਂ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜੇ ਦਾ ਕਤਲ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈ ਪੁਰਾਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਐਡ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਸੁਖਾਨੰਦ ਜੀ, ਅਗਰ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫਤਵਾ ਦੇਤਾ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ, ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੰਦਾ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਦਰ ਜੈਨ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਅੱਜ ਪਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਘਰੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਭਿਆ। ਸੁਖਾਨੰਦ ਜੀ ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ, 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਭਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਸੁਖਾਨੰਦ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗੈਂਗ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਤੇ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਤੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੀ ਬਣਾਤੇ, ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਵੀ ਪਾਤੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਖਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟੀਫਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਸਟੀਫਾਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜੇ ਗੈਂਗ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਆ ਸੁਖਾਨੰਦ ਜੀ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੁਕ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਐਸਐਸ ਚੰਨੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਜਦੋਂ ਗਈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਦੇਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਗਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸੀਐਮ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ 5 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅੱਜ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਪਾਰਟੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਧਰਮਸੋਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ then ਸੀਐਮ ਨੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ 3 ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲਜ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਲਟੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। 16 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ 24-25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ, 39 ਕਰੋੜ ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਿਆ। 64 ਦਾ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਘਪਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਵਰ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਫੋਰੈਸਟ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਦੇ ਇਨਕੁਆਇਰ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੂਡੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਚਾਹੇ 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ, 5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ, 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟ ਮਿਲ ਗਈ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵੀ ਵਿਲ ਵੈਲਕਮ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਕੱਢਣ ਜ਼ਰੂਰ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੇ ਤੋਂ 2 ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆਪਦੇ,
ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੇਸ ਹੈ। ਔਰ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਅਕਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚਲਾਕੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹ ਇਮੈਚੁਰਿਟੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਰੰਗ ਚੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਆਕਰੈਂਸ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੇ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਔਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੱਜ ਹਾਂ, ਮੇ ਬੀ ਅਬਵ ਦੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਸਮ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਰਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਵੇਅਰ ਐ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਸਬੂਤ ਆ ਉਹਦਾ, ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ, ਈਡੀ ਦਾ, ਰਿਕਵਰੀ, ਗੋਲਡ ਕੋਇਨ, ਬਿਸਕਿਟਸ, ਮਨੀ, ਵਾਟ ਨਾਟ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਲਰੇਡੀ ਪਛਤਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਨਿੱਗਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਫ੍ਰਿਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਦਿਖਾਣ। ਇੱਕ ਪਪਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲ ਦੇ ਅਫਸੋਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 10 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਲਾਓ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਠੀਕ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੀਏ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਈ ਕੈਨ ਕੋਟ ਹਿਮ ਕਿ ਜੀ ਲਿੰਚਿੰਗ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬਣਾਉਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਚੰਨੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਡਿਬੇਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਨ ਇਧਰੋਂ ਫੜੀਏ ਜਾਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਫੜੀਏ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਫੋਰੈਸਟ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਜੇ ਫੋਰੈਸਟ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਗਏ, ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲੈਣੇ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ ਨਿਕਲੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 100 ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜੇ, ਦੋਨੋਂ ਸੂਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ ਥੋੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਘੱਟ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਦੇਖੋ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੋ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਐਡਾ ਬ੍ਰੈਂਡਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਦੋ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਡ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਤੀ ਦੱਸਦਾ। 424 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿ ਜੀ ਚੱਲੀ VIP ਤੇ ਕੈਂਚੀ, ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਤਾਂ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਡਰਾਅ ਕੀਤੀ ਸੀ,
ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾ ਕਿਉਂ, ਚੱਲੀ ਕੈਂਚੀ, ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਡਰਾਮੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੇਸ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈੱਡ ਹੈਂਡਡ ਨਾ ਟਰੈਪ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜਾ ਹੈ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਆਪ ਦੇ ਇਹ ਬੈਠੇ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜਾ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਭਿਆ ਉਹ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ, ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ, ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੈਸੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਸੁਖਾਨੰਦ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਨੇ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰੀ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਈ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਰਕ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੋਰਟਲ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਉਹ ਪੋਰਟਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਤੁਰਾਂਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਦੋ ਰਸਤੇ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਹੱਥ ਵੀ ਇਹ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂ ਤੇ ਸਵਾਗਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਸਕਰਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਖਾਨੰਦ ਜੀ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਿਓ ਸੁਖਾਨੰਦ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? डिफेंसिव मोड नहीं, एग्रेसिव मोड है, बिकॉज अननेसेसरीली पुलिस का दुरुपयोग हो रहा है। ते मैं पहला फैक्ट ते फिगर्स नाल इस चीज नु प्रूव कीता सीगा, सबस्टैंशिएट कीता सीगा इन्हां दा पैटर्न दस के। लेकिन मैं जेड़ा तुहानू कह रहा है कि इल्जामात बार-बार करके इन्हां नू लगदा है कि ਅਸੀਂ जज ज्यूरी ते एग्जीक्यूशनर बन जाएंगे, लेकिन इदा हुंदा नहीं है। सेपरेशन ऑफ पावर्स फॉलो हुंदा है। साडे वाले पुलिस नू फ्री हैंड दिता हुंदा सीगा, जिहड़ा गलत करदा ਉਹਦੇ खिलाफ एक्शन लो, जिहड़ा सही करदा अप्रीशिएट होवे। लेकिन आम आदमी पार्टी ने स्पेसिफिकली उस चीज ਨੂੰ इग्नोर करके आप डायरेक्शन देनी शुरू कर दिया, ਤਾਂ ਕਰਕੇ स्पेसिफिक लोग टारगेट हो रहे हैं। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮਸੋਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ, ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬ੍ਰਾਈਬ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ सत्येंद्र जैन तो होर लीडर्स तो एलिजिडली 2 करोड़ दी। इस हिसाब नाल केजरीवाल साहब दोषी हो गए। विनय बांसल पीडब्ल्यूडी स्कैम दे विच अरेस्ट हो गए सीगे, केजरीवाल साहब नूं दोषी करार कर दिंदे, जिहड़ा लॉजिक साडे ते ला रहे हो। तीजा ये है कि आम आदमी पार्टी नूं ना इंस्टेंट कर्मा जिहड़ा हुंदा ना, गौरव जी, इंस्टेंट कर्मा टकरिया। इन्हां ने साडे लीडर नूं फ्रेम करन दी कोशिश कीती ते उधरों रिकवरी हो गई, इन्हां दे आपदे लीडर फस गए। ਤੇ ਨਾਲੇ ਫਸੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਚੱਲੂਗਾ ਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਰਿਕਵਰੀ ਇੰਨੀ ਮੋਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੈਡ ਹੈਂਡਡ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵੇ ਸਟਰੋਂਗਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਆਫ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਧਰ ਰਿਕਵਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੌਥਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਬਸ 2-3 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲਾਊਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੀਜਨ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਪਣਾ 2-3 ਸਿੰਬਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਦੱਸਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਈਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਹੈ ਲੈਸ ਦੈਨ 5% ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਵੇਂ ਇਹ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ, ਸਬਸਟੈਂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਵਾਕਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ? ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਰਾਹਤ 100% ਮਿਲੂਗੀ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਖਬਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਐਫਆਈਆਰ 'ਚ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਐਫਆਈਆਰ ਕੁਐਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਡਿਸਚਾਰਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਇਨੋਸੈਂਟ है। लेकिन आ पॉइंट बड़ा जरूरी है। केजरीवाल साहब कहते माफिया ने मुझे अप्रोच किया, भगवंत मान साहब को किया, हमारे मिनिस्टर्स को, एमएलए को,
ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਾਈਬ ਆਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਪੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ? ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਗਲਾਈਨ ਹੈ ਦਾਗ ਅੱਛੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਦਾਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਓ, ਜੇ ਦਾਗ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਓ, ਸੇਫਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਵਰੀਡ ਅਬਾਊਟ। ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਸਮਝਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਬਣਾਉਣੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ 5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ 5 ਸਾਲ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿ ਗਏ, 5 ਸਾਲ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਆਪ ਪੈਸਾ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਚ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ FIR ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ FIR ਹੋਣੀ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਸੀ FIR ਹੋ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਫਾਹਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਪਲਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਚਲੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਲਓ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਔਰ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਖੜਿਆਲ ਜੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸੁਖਾਨੰਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਰੱਖ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਹੱਸਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬੜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਸਿਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ 2 ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, 1 ਚੋਰੀ ਲਈ ਫੜ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਕਰਾ ਲਈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲੈਕਸਾਂ ਲਾਤੀਆਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਰੀ ਛੋਟੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਚੋਰੀ 'ਚ ਫੜਨਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ 1000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਚੋਰੀ ਆ, ਚੋਰੀ ਆ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਕੋਈ 1% ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਾਊਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਫੜਨਾ, ਬ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜਨਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫੜਨਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 10, 15, 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚੜਿਆ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਖਾ ਗਏ, ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਖਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੀ ਆ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਤੋਂ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਵੀ ਨਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਨਾਂ ਲਓ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਖਾਧਾ ਏ ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਕੱਲਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾਧੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਾਓ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ MLA ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਦੇ ਯਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ।
ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੁਖਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 10 ਦਿਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 10,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਈ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸਾਈਜ਼ਲੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 10,000 ਦਾ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲਾ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੱਕ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲਈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਗਾਇਬ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਤੀ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਅੱਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਅੱਜ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਆਲਰੇਡੀ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਚ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ 10 ਸੈਕਿੰਡਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਗੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਚ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 0 ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਾਫੀਆ ਮੰਗ ਕੇ ਨਾ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਡਰਦੇ, ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰਦੇ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਰੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਸੁਖਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਦਾ ਬੜੇ ਦੇਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਈਡੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਚਾਂਦਨੀ ਕੀ ਬੋਲੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲਾਟਰੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਗੰਦ ਕਿਹਨੇ ਪਾਇਆ? ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਪਿਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਨੀ ਜੀ ਵੇਲੇ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਭਾਂਜੇ ਕੋਲੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ 0 ਟੋਲਰੈਂਸ ਫਾਰ ਕਰਪਸ਼ਨ, 0 ਟੋਲਰੈਂਸ ਫਾਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਚ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਸੈਸਰੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈਲਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਔਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਕੈਮ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ। ਐਚਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਰਸੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੇਗਾ, ਵੱਡਾ ਭਾਈਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਟੋਟਲ ਦੇ ਟੋਟਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸਰ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨਾ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 117 ਤੇ ਲੜੋ ਜਾਂ 100 ਤੇ ਲੜੋ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਚੀਫ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਤਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ठीक है, मेरे को समय खत्म हो चलिया, पर खड़ियाल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, छोटा छोटा कमेंट मैं सारे तो लवांगा। खड़ियाल साहब बस इतना ही है। चन्नी साहब ने बड़ी अच्छी गल की थी, कहते जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन है बीजेपी दी ही नहीं। कैप्टन साहब के खिलाफ आईटी ते ईडी ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ। ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਮੀਨਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾ ਹੀ ਟੋਲਰੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਝਾਕੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਤੋਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਬਲ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪਤਲੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦੋ, ਜਿੱਤਾ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦੋ, ਗਲਤੀ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਕਿਹੜੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕੋ ਕੀਤੀ, तो केसेस पेंडिंग है। ਜੇ ਕੁਇਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੁਇਟ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰ ਲਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੇ ਹੋ। ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਡੂ ਦੈਟ ਵੈਨ ਯੂ ਸੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਫॉर ਕਰਪਸ਼ਨ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਬਜੋਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਜ਼ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਬਾਰ, ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਬਾਰ। मेरे को समय खत्म हो रहा है सर, मैं माफी चाहूंगा, विचाले रोकना पड़ेगा, मैं एक शब्द का रिएक्शन जरूर लेना है। सुखानंद जी थोड़ा इंतजार करो, इकट्ठा तुसी कमेंट करो। मैं कलेट साहब एक फाइनल कमेंट ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮੀਨ ਵੇਖ ਬਹੁਤ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲੇ ਫਲਾਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਾਨੰਦ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਲ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਿਉਂ, 2018 ਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਤੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਈ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਰਕ ਆਇਆ, ਉਹ ਪੋਰਟਲ ਬੰਦ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ, 10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ, ਵੀਆਈਪੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 5-6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਦਣ ਖੋਲਣਗੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮੁਰਗੀ ਖਾਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 5000 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਲਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟ। ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ? ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਘਰੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੱਢਿਆ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ? ਸੁਖਾਨੰਦ ਜੀ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ 10,000 ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਆ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਲਿਸਟਾਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਛਪਦੀਆਂ, ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਗਲਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ, ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜਾ ਕੁਝ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਪੜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣਾਏ ਨੇ 21,000 ਦੀਆਂ ਖੰਜੂਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਕਿੱਲੇ ਤੁਸੀਂ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੂਗਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਸੁਖਾਨੰਦ ਜੀ? ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ 92 ਐਮਐਲਏ ਨੇ। ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਕਾਰਵਾਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਫੜਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੀਜੀ ਫਸਲ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। 7275 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗੀ ਚੱਕਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ? ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਚਲੋ ਸੁਖਾਨੰਦ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਅੱਜ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਖਿਰ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਸਹੀ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਸਿਸ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸਿਸ ਜਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨੇ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ।